नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे उपन्यास अमावास्यार चंद्र लेखक बारिस्टर गोविंद दास। दैनंदिन कामर तागिदा नथिले मध्य आजी अंतत मते जीवापाई पड़िबो, तेबे अजथा डेरी होई जीवो। मनीषांकर इतिहास काउलंक गभीर तंत्रीरे गोटे स्पंदन आणुथाए। सेही साथीहीन असहाय जीवन। खबर कागज बिकी फुटपाथर आलुओ तले जो जीवनयापन करिथिले, मुठाए खाद्य पाई निजर रोगशय्यारे जो उन्मिद्र रात्रि चिंतारे यापन करिथिले, खोजिथिले केही जणे व्यक्ति को समग्र ए विश्व जगतरे जहाको निजर बोली कहिबे, जणाइबे अंतरर व्यथा मुहूर्तक पाई। किंतु आशा रहीगला अपूर्ण। काउलंक अतीत जीवनर गोटे पृष्ठा मनीषा। चेयारु उठिले काउल। मनीषांक बिछଣା उपरे दुई हाथ भरा देई चिंताशील दृष्टिरे मनीषांकु निबिड़ भावरे किछि समय पाई चाही रहिले। मने मने जेपरि भाबुछन्ति एक गुरुतर सिद्धांत नेबे कि नाही। ए नारी जनक एहार योग्य ना नुहे, किछि प्रतिदानर प्रश्न नुहे, कौनसी हताशार प्राप्य नुहे, केवल विजय पाई। निजर अतीत उपरे वर्तमानर मनीषांकर निसहाय परिस्थिति उपरे काउलंक कृतकार्यतार। कौनसी उत्तर न देई काउल कोठरीरू बाहरी आसिले। आसिला बेले दुआर मुहरे हाथ हलाई विदाय जणाइले मनीषांकु। सेदिन ऑफिसरे काम सरू सरू संध्या। काउल सीधा फिरिले नर्सिंग होम को। नर्सिंग होमर शोइबाबतीर सागुआ झाड़न घरटीकु मृदु रंगीन करी तोली थाए। मनीषांक खोसारे पेन्थाए फूल। खूब सुंदर दिशुथाए सेई रुग्ण पांडुर मुहटा। मनीषा मनीषा उत्तररे सेही विनम्र आत्मीय नमस्कारटी जणाइले। देख तुम पाई कौन आनिछि। गोटे पैकेट मनीषांक हातरे देले काउल। उत्साहर सहित मनीषा खोलिले से पैकेट को अति जत्न सहकारे। सूतार गंठी को आस्ते आस्ते खोली कागजर भांग को संजत भावरे मुकुड़ाइले। भितरे देखिले गोटे शाढ़ी, कौलिया कदली पत्र परी सागुआ शाढ़ी। दुई हाथरे शाढ़ीटी को छाती उपरे जाकी धरी बसई बसई मनीषा कहिले, काउल साहेब थैंक यू थैंक यू। किछि समय धरी शाढ़ीटी को खोली चारिआड़े देखुथांती। बड़र रंग सूता निज देह उपरे खोली बिछाई देउथांती। काउल साहेब आपण जानती गोटे कथा, पढ़ु थाए नैनीताल रे आम कन्भेंट स्कूल रो शेष वर्ष आमे सबू पास करि थाउ। स्कूल रो शेष दिन रे हेला फैंसी नाइट। समस्ते भिन्न भिन्न चेहरारे आमे पहुँचिलु। किए होई थाए वेस्ट इंडियन, किए इंडियन प्रिंस, किए मिलिटारी ऑफिसर। मते सबू कहिले राणी साजिबाकू। मु आनिथिली गोटाए मुकुट, शत शतकिया मुकुट। आम सांगरे ग्वालियर झिଅଟିଏ पड़ुथाए, तारी डैडी मम्मी नहीं जाइथिले बजार को। ठीक एहीपरी गोटे शाढ़ी किणी आनिथिले। एहीपरी सुनार जरी, एही रंग मुकुट पिंधि शाढ़ी पिंधि कुआड़े शत शतकिया राणी परी दिशुथाए। मम्मी खुशी होई मते कुंडाई पकाइथिला। मु पाइथिली फर्स्ट प्राइज। अनेक दिन तलर कथा। आजी याको पिंधिले उपहास परी मने हेबो। मनीषा बिना अलंकार तुमे चिरंतन राणी। तुम रूपर मर्यादा को ए आवरणटा कौन बढ़ाइब। काउल साहेब आपण मनस्तात्विक कि नाही जानेना, तथापि एहाठारु अधिक सुस्वादु कथा वर्तमान पाई मते आपण आउ किछि कहि पारि न थान्ते। मोर पुणी रूप, तार पुणी आलोचना। मनीषा तुम सहित परिचय एते कम समयर जे समस्त कल्पना प्रकाशर अधिकार संक्रांतरे सर्वदा संदेहान। काउल साहेब
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଡିନର ଡେରି ହେବ। କ୍ଲବ୍ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ସମୟ କରି ଆଉ କେବେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରେଇଦେବି ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ପରିବାରର ଇତିହାସ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିବ। ମନୀଷାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ସରଞ୍ଜାମ ନର୍ସ ଆଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜାଇ ଦେଲା। କାଉଲ କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ଡିନର ଶେଷ କର, ଶୋଇ ସାରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ମା ମାନେ ଅଫିସରେ କାମ କଲାବେଳେ ବା ବଜାରକୁ ସଉଦା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟତକ ପାଇଁ ଜଗିବା ଲାଗି ଘଣ୍ଟା ହାରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବେବି ସିଟର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ନ ମୃତା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତା ନାରୀକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ସମୟ ଦେଇ ଡିନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଜାଣନ୍ତି? ସୁପ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛି ମନୀଷା। ଡେଫିନେସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାୟାସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ। ଡିନର ଶେଷ ହେଲା। ମନୀଷା ଛୋଟ ଟେବୁଲ ପାଖରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ବିଛଣା ଉପରକୁ ଆସିଲେ। କାଉଲ ବିଛଣାର ପଛଆଡ଼ୁ ସ୍ପ୍ରିଂ ମୋଡ଼ି ଅଧା ଉଚ୍ଚା କରିଦେଲେ। ମନୀଷା ଆରାମ ଚୌକିରେ ବସିଲା ପରି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। କାଉଲ ଧଳା ଚାଦରଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ମନୀଷାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଉଲ ସାହେବ, ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ଶେଷ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେଲି, ଅଥଚ ଆପଣ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଏଇଠି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କପେ କଫି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତିଆରି କରିଦେବି? ଏଇଠି ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି। ନିଜର ଅସମ୍ମତି ଜଣାଇ କାଉଲ କହିଲେ, ମନୀଷା, ନାରଦ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମାୟା କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଲେ ବୁଝେଇଦେବି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଖରାଦିନ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୋଷ ହେଲା। କହିଲେ, ନାରଦ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣ। ନାରଦ ବାହାରିଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପାଇଁ। ଦୁଆର ସବୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଅନେକ ଘର ଡାକି ଡାକି କେହି ଆଉ ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ଗଲେ ଆଉ ଗାଁକୁ, ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ମହାମାରୀ, ସେଠୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ। ସେ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥାଏ। ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ରାତିରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଅତିଥି ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଥାଏ। ଘରେ ବାପା ମା କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏ ଝିଅଟି ନାରଦଙ୍କର ଖୁବ୍ ସେବା କଲା, ଯତ୍ନ ନେଲା। ନାରଦ ପଡ଼ିଲେ ତା ପ୍ରେମରେ। ତାକୁ ବିବାହ କଲେ। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପିଲାପିଲି ବି ହେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାରଦ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଭୁଲିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭୁଲିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସାର କଥା। ଦିନେ ଅଚାନକ ଆସିଲା ବଢ଼ି। ଘରଦ୍ୱାର ଭାସିଗଲା। ଲୋକେ ଗଛ ଉପରେ, ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରା ନେଲେ। ତଥାପି ସମ୍ଭଳା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲା। ଗଛ ଛାତ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ନାରଦ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବଡ଼ ପୁଅ, ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆର ଛୁଆକୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହି ପାଣି ଭିତରେ ପାରି ହେଉଥାନ୍ତି। ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ପାଣି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ନାରଦଙ୍କର କାନ୍ଧ, ବେକ ଟପି ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଲା। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ନାକ ଟପିଲା, ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ନାରଦ ପାଟି କଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ରକ୍ଷା କର। ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଭଗବାନ। କହିଲେ, ନାରଦ, ଦିନେ ପଚାରୁଥିଲ ମାୟା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣୁଥିଲି ମନୀଷା। କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ବସିଲେ। ମନୀଷା, କୋମଳତା ପାଇଁ ମୋର ଆଦୌ ସୁଖ୍ୟାତି ନାହିଁ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଖ୍ୟାତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପରିଚୟ ହେଲେ ବି
ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ମମତା ହୋଇଛି, ମାୟା ଲାଗିଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ନାରଦ ନୁହେଁ। ମମତା କଥା ଶୁଣି ହସିଲେ ମନୀଷା। କହିଲେ, ମମତା ନୁହେଁ କାଉଲ ସାହେବ, କୁହନ୍ତୁ ଦୟା। ଦୁର୍ଯୋଗରୁ ସଡ଼କରେ ଯଦି କାହା ଉପରେ ମଟର ମାଡ଼ିଯାଏ, ସବୁ ପଥିକ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଯତ୍ପରୋ ନାସ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଅଧେ ବି ତ ହିଁ ଆର ଦିନ ଟେଲିଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ କିପରି ଅଛି? କାଉଲ ସାହେବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକୃତଜ୍ଞ। ମନୀଷା, ସମ୍ମାନ ବା କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ କିଛି ତୁମଠୁ ଆଶା କରୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଯାହା କରଣୀୟ ସେତକ ମାତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ନର୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାତିର ଶୋଇବା ଔଷଧ ନେଇ। ବିଦାୟ ନେଲେ କାଉଲ। ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଉଲ ଚାଲିଗଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ବ୍ୟବସାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ଫୋନରେ ଜଣାଇଦେଲେ ନର୍ସିଂହୋମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ମନୀଷାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇଦେବେ। ଫେରୁ ଫେରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ଡେରି ହେବ। ମନୀଷାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ କହିଲେ କାଉଲ। ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ମନେହୁଏ। ପ୍ରାସାଦଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳନା ପରି ଲାଗେ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ କାଗଜ ଉପରେ ସରୁ ଗାର ପରି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧଳା ମେଘଗୁଡ଼ାକ ତୁଳାର ଚାନ୍ଦୁଆ ପରି ଦିଶେ। ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ଉପରକୁ ଉଠେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ ଦିଶେ। ହ୍ୟାଲୋ କାଉଲ। ହ୍ୟାଲୋ ମିସ୍। ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ କାଉଲଙ୍କର ପରିଚିତ। ଜୀବନର ଅଧା ଦିନ ଏହି ଆକାଶରେ ସେ କଟାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ କରି ଚୋରାମାଲ ସବୁ ନେବା ଆଣିବା କଲାବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଘଡ଼ି, ସୁନାହାର କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ବଦଳରେ। କାଉଲ ସବୁଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାମ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ୟ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟରେ, ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନୁହେଁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଇ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଉଲ। କୃତକାର୍ଯ୍ୟତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟଜନିତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଉପଭୋଗ କଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ରାତ୍ରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଚାହିଁଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଫେରନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଭାବିଲେ, କାହିଁକି ଆଜି ହଠାତ୍ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ଦେଶରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଟୋକିଓ, ବେରୁଟ, ଲଣ୍ଡନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟଗତ କାମ, ରାତ୍ରିରେ ଉପଭୋଗ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ବାସ୍ତବିକ ଏକଥା ୱେଣ୍ଡଲ ୱିଲ୍କି କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ଅଙ୍ଗି ଲିଭାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ। ହୁଏତ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଉଣ୍ଡ ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫ୍ରାଙ୍କ, କେଉଁଠି ୟାନ୍ ତ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା, କେଉଁଠି ଫରାସୀ ତ କେଉଁଠି ଆରବୀ। ଫେରି ଆସିଲେ କାଉଲ। ମନର ଝିଲମିଲ ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋଟାଏ ରୁଗ୍ଣ ରୂପ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶିଲା। ମନୀଷାଙ୍କ ରୂପ। ଭାବିଲେ, କ'ଣ ୟାରି ଏ ଡାକରା? ବିଚାରୀ ମନୀଷା, ବନ୍ଧୁ ସୋଦରବିହୀନା ପିତୃମାତୃହୀନା ମନୀଷା। ଭାବିଲେ, ଏ ମମତା, ମାନବିକତାର ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଃସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାତ୍ର। ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଲୀଳା କହିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାଉଲ ଆଜି ଶାନ୍ତ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଏଟା ଇଲ୍ ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟର୍ମ। ତୋଫାନ ପୂର୍ବରୁ ନିସ୍ତବ୍ଧତା। ଲୀଳା କହିଲା, ସିଙ୍ଗାପୁରର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଜୀବନକୁ ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। କାଉଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କେଇଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରକୃତିରେ କିପରି ଗୋଟିଏ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନଗରୀର ଉଲଗ୍ନ ରାତ୍ରିକୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଗନ୍ଧହୀନ ସ୍ୱାଦହୀନ ହେଲେ। ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ କାବରେରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ନର୍ତ୍ତକୀ ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଯାପନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା ହଠାତ୍ ମନେହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ମାଂସପେଶୀର ମାମୁଲି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଯେଉଁ ସୁରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସଙ୍ଗୀ ଥିଲା ଏବେ ମନେହେଲା ସେସବୁ ଅବାନ୍ତର। ସେଦିନ ସିଙ୍ଗାପୁରର କ୍ଲବ୍ରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଉପହାସ କରି ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ, ରାତ୍ରି ହେଲେ ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱାର ହେବ ରୁଦ୍ଧ, ଗୁରୁଦେବ ହେବେ ରୁଷ୍ଟ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଝରକା ବାଟେ ଆକାଶରୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କାଉଲ। ମଣିଷର ମନ ପରି ଅଭେଦ୍ୟ ଘନ ଆକାଶ। ଚାରିଆଡ଼େ ତାରା ସବୁ ବିଛୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତଳେ ମେଘଗୁଡ଼ାକ ଦିଶୁଥାନ୍ତି କାର୍ପେଟ ପରି। ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିପରି ତାରା ହୋଇ ଆକାଶରେ ରହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ନିର୍ଜନ ଲାଗୁଥିବ। କେହି ସାଥୀ ନାହିଁ, କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଏକାକୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ତ ଖୁବ୍ ଏକା। ଏକା କାହିଁକି? ଏତେ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ କର୍ମଚାରୀ, ଏତେ ସାଥୀ, ଏତେ ଅର୍ଥ। ଯାହା ଚାହିଁଛି ତା ପାଇଛି। ନାହିଁ କେବଳ ସଂସାର। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ତ ପାଦର ବେଡ଼ି। ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ତୁମର ଅନ୍ତରାୟ। ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ପାଖରେ ଲର୍ଡ଼ ବେବ୍ରୁକ୍ ବସିଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ପଚାରିଲେ, ମିଷ୍ଟର ବେବ୍ରୁକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାମାନ ବା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ କ'ଣ? ବେବ୍ରୁକ୍ ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 22 ବର୍ଷ ମୁଁ ବିବାହ କଲି। ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ବାଧା ଦେଇ କହିଲେ, ବେବ୍ରୁକ୍, ମୁଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ କଥା କହୁଛି, ମିଲଷ୍ଟୋନ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସଂସାର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଏସବୁ ମିଲଷ୍ଟୋନ୍। ବେକ ଚାରିପଟେ ଚକି। କାଉଲ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି ୟାଠୁ ମଜା କଥା ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛି। ବିବାହ ପରେ ଲେଖିଲେ ପାରାଡାଇସ୍ ଲଷ୍ଟ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିୟୋଗ ପରେ କୁଆଡ଼େ ଲେଖିଥିଲେ ପାରାଡାଇସ୍ ରିଗେନ୍ଡ। ଏଇ ତ ସଂସାର। ଲୀଳା ଆସି କମ୍ବଳ ଦେଇଗଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ବତୀ ସବୁ ଲିଭେଇ ଦିଆଗଲା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଭିତରେ। ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିଲେ ଝରକା ବାଟେ। କାଉଲଙ୍କୁ ତନ୍ଦ୍ରା ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା। ନିଜ କୋଳ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ମନୀଷାଙ୍କର ସେହି ଶାନ୍ତ ନିରୀହ ମଥାଟିକୁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେପରି ଅସହାୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତେ। କାଉଲ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ହୁଏ ନାରୀର ମାତୃତ୍ୱ, ଯାହା ଆଲୋଡ଼ନ ଦିଏ ନାହିଁ ଅଥଚ ଦିଏ ପ୍ରଲେପ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିଗଲା କାଉଲଙ୍କୁ। କାଉଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମନୀଷାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ କୋଳରେ ଧରି। କାଉଲ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆକାଶ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଭାରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ରୁ ସିଧା ଗଲେ ମନୀଷାଙ୍କ ପାଖକୁ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ। ମନୀଷା, କାଉଲ ଡାକିଲେ। କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନର୍ସ କହିଲେ, ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିଛି, ବିଶେଷତଃ ଗତ 2 ଦିନ ହେବ। ନର୍ସଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଆଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କାଉଲ। ନର୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ପ୍ରଦୀପର ଶିଖାଟି ନିର୍ବାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କେତୋଟି ଦିନ ମାତ୍ର ବାକି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କଥା। ଏହାଛଡ଼ା ନିୟତିର ଏ ପରିଣତିକୁ ରୋକିବା ହୁଏତ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲେ କାଉଲ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ମନୀଷାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ। ପଚାରିଲେ, ମନୀଷାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆମର ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ତତଃ 15 ଦିନ ଭିତରେ।
କେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ ସମ୍ଭବ ପଚାରିଲେ କାଉଲ। ଏଠି ଅବଶ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭାରତ ବାହାରେ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡ୍ୟୁରିକ୍ରେ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜଙ୍କ ପାଖରେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଦୀର୍ଘ ପରାମର୍ଶ କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମନୀଷାଙ୍କ ଜୀବନ କାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରି ମନେ ହେଲା। ନିଜର ସମଗ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୁଙ୍କାର ଦେଉଛି କାଉଲଙ୍କୁ। ଚାହାଁ, ଦିନେ ତୁ ବି ଏପରି ଅସହାୟ ଥିଲୁ, ଦରିଦ୍ର ଥିଲୁ, ରୁଗ୍ଣ ଥିଲୁ। ଭାଗ୍ୟ ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିବୁ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ? କେତେ ତୋର ଶକ୍ତି, କେତେ ତୋର ବିତ୍ତ, ଦେଖି ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପରିଚୟ ଦେ ତୋ ପୌରୁଷର। ଭାବିଲେ କାଉଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବଞ୍ଚେଇବି ଏ ମନୀଷାକୁ।